ईश्वर जो समस्त स्थान को और जो समस्त परिस्थिति मध्य दे पाउल को नेउथिले ताहांको गौरव निमंते से ताहांको व्यवहार करुथिले। आज कौन आमे जीवनर सबु परिस्थिति रे ईश्वर इच्छा साधन करने निमंते प्रस्तुत अटु कि मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नाम रे आपण को एई पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। एई कार्यक्रम आपण नियमित देखुछंती, एहा द्वारा आत्मिक भाव में आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, सेथिपा माने प्रभु को धन्यवाद देउछु। जदि आपण एकाकी केवल एई कार्यक्रम देखुछंती ताहाले आपणकर बंधु मान को मध्य ए विषय रे सूचना दियंतु, जेपरि से माने मध्य एई कार्यक्रम देखिबा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे। ए पर्यंत जदि आम सहित जोगाजोग करनाहांती ताहाले टीवी स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुछंती से नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आम माने अछु। प्रिय बंधु, आमे गत पाठ रे आलोचना करिथिलु जे पाउल विचारित हवा निमंते रोम को निया गले, किंतु ताहांकर यात्रा एते सहज साध्य नथिला। विभिन्न कठिन परिस्थिति मध्य देई ताहांको जीवाको पड़िथिला, झड़र सम्मुखीन हवाको पड़िथिला। ए समस्त सत्य पाउल ईश्वरଙ୍କ उपरे विश्वास और भरोसा रखिथिले। पाउल एक कथा मध्य जानिथिले जे रोम रे से सुसमाचार प्रचार करिवे, कारण सदाप्रभु परमेश्वर ताहांको कहिथिले, पाउल भय कर नाही, काइसर सम्राटଙ୍କ सम्मुखरे तुमको ठिया हवाको हबो। आउ देख तुम्हर सहयात्री समस्तଙ୍କୁ ईश्वर तुम्भको दान करि अछंती। ईश्वर जो सब स्थान को और जो समस्त परिस्थिति मध्य दे पाउल को कढ़े नौथिले ताहांको गौरव निमंते से ताहांको से समस्त स्थान रे से समस्त परिस्थिति रे व्यवहार करुथिले। आज कौन आमे आम जीवनर सबु परिस्थिति रे ईश्वरंकर इच्छा साधन करिया पाए ताहांकर गौरव करिया पाए प्रस्तुत अटुकी, तेबे से ताहांको गौरव निमंते आम मान को व्यवहार करिवे। आम जीवन द्वारा अन्य माने मध्य प्रभुंकर परिचय पाइबे। आसंतो एई संपर्क रे आज आम माने आहुरी विस्तृत भाव में आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा।
ଈଶ୍ୱର ଦୟା ତୁମ ଅପାର। आहे परमेश्वर। साखी हेबु आमे सेई कृसार धैर्य देई प्रभु सकति जगा। साखी हेबु आमे सेई कृसार धैर्य देई प्रभु सकति जगा। पाप अंधकार एई जगतर पाप अंधकार एई जगतर होई जीव दूर। आहे जगदीश्वर क्षमार निर्झर प्रेमिक ईश्वर दया तुम अपार। आहे परमेश्वर क्षमार निर्झर प्रेमिक ईश्वर दया तुम अपार। आहे परमेश्वर। आहे परमेश्वर। आहे परमेश्वर। आसन्तु वर्तमान आमे प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନୋଯୋଗର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରିତ 27 ପର୍ବର 14 ପଦଠାରୁ ନେଇ 44 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ସେହି ରୋମକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ଯେତିକି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଏହି ଜଳଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ପାଉଲ ତହିଁରେ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ ଓ ସେ ଏହି ବିପଦରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ ଓ ଆଗକୁ ଯେ ବିପଦ ଅଛି ତାହା ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଅପେକ୍ଷା ଜାହାଜର ଚାଳକ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାତ୍ର ପାଉଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 27 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଯାହାକୁ ୟୁରୋକ୍ୟୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ କୂଳରୁ ବହି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଏହି ୟୁରୋକ୍ୟୁଲ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସେ ଓ ଏହାକୁ ଉତ୍ତରା ପବନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଝଡ଼ ୟୁରୋପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଋତୁର ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଝଡ଼ ଋତୁର ସମୟ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ଥିଲା ଓ ଏହି ତୋଫାନରେ ପାଉଲ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଅତି କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଏଫିସରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟ କି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାଉଲ ରୋମକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଏହା ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟର ଏକ ମହାନ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପାଉଲ ମାକିଦୋନିଆ ଓ ଆଖାୟା ଦେଇ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯିବାକୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ସେଠାକୁ ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ମୋତେ ରୋମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ।
କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ସେହି ଜିରୁସାଲାମରେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏହା ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସେ ଆଉ ରୋମ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ଧକାର, ଅବସାଦ ଓ ବିଫଳତାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଓ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 23 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସାହସ ଧର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଜିରୁସାଲାମରେ ଆମ୍ଭ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛ, ସେହିପରି ତୁମକୁ ରୋମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରୋମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କର ରୋମ୍କୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହାପରେ 27 ପର୍ବର 15ରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜାହାଜଟି ତୋଫାନରେ ପଡ଼ି ପବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଆମମାନେ ଜାହାଜକୁ ଭାସିଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ପୁଣି କ୍ଲାଉଦ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପର ଉହାଡ଼ରେ ଯାଇ କଷ୍ଟରେ ଜାହାଜର ନୌକା ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଉତ୍ତାରେ ନାନା ଉପାୟରେ ଜାହାଜକୁ ତଳୁ ଘେରି ଦେଇ ବାନ୍ଧିଲେ। ପୁଣି କାଳେ ସେମାନେ ସୃତି ନାମକ ଚଡ଼ାରେ ଲାଗିଯିବେ, ଏହି ଭୟରେ ପାଲ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୋଫାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ତହିଁଆର ଦିନ ନାବିକମାନେ ମାଲ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ନିଜ ହାତରେ ଜାହାଜର ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେହି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେହି କ୍ରିତିର ଦ୍ୱୀପରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରା ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ସେହି କ୍ଲାଉଦ ଦ୍ୱୀପରେ ଲାଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଓ ଜାହାଜ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପବନରେ ଜାହାଜଟିକୁ ଭାସିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜାହାଜର ମାଲପତ୍ର ଓ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଜାହାଜକୁ ଖାଲି କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖା ନ ଯିବାରୁ ପୁଣି ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ଲାଗି ରହିବାରୁ ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଆଶା ଦୂର ହେଲା। ଲୋକ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଆଶା ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲୋକ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଝଡ଼ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିକି ଫେରିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଝଡ଼ମୟ ତଥା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ 14 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ସେହି ଝଡ଼ ଓ ତରଙ୍ଗର ଧକ୍କା ଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ରହିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ପାଉଲ, ତୁମେ ରୋମ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଓ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଉଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାହସର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ମନୋବଳ ଅତି ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଓ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ସେହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଓ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲା ଓ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 27 ପର୍ବର 21ରୁ 26 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାହାରରେ ରହିଲା ପରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟମାନେ, ମୋର କଥା ମାନି କ୍ରିତିରୁ ଜାହାଜ ନ ଫିଟାଇବା ପୁଣି ଏହି ଅନିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷତି ନିବାରଣ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପ୍ରାଣନାଶ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ପୁଣି ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବା କରେ, ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଏହି ରାତ୍ରିରେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ପାଉଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାଇସରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ସହଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମହାଶୟମାନେ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଯେପରି କୁହା ହୋଇଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପାଉଲଙ୍କର ଏହିପରି କଥା ସେହି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ତଥା ଭରସା ଦେଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ନିରାଶାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରାଇଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପାଉଲ କିପରି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଯେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ପୁଣି ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ନିର୍ଭରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ତଥା ଭରସା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଅତଏବ ମହାଶୟମାନେ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ
ମୋତେ ଯେପରି କୁହା ହୋଇଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ଲାଗିବେ। ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ମେଲିତି, ଯାହାକି ଠିକ୍ ସିସିଲିର ଦକ୍ଷିଣରେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ କ୍ରିତିଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ମେଲିତି ହେଉଛି ସେହି ଦ୍ୱୀପ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲ୍ଟା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ରୂପେ ଆମମାନେ ଆଦ୍ରିଆ ସମୁଦ୍ରରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହେଉ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାତ୍ରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ନାବିକମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ। ତେବେ ଏହି ଆଦ୍ରିଆ ସମୁଦ୍ର ଇଟାଲୀ ଓ ମାକିଦୋନିଆ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେହି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଦ୍ରିଆ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଣେତେଣେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ୍ରିତି ଓ ସିସିଲି ମଧ୍ୟରେ ଏଣେତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବା ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ 14 ଦିନ ଭ୍ରମଣ କରି ସେମାନେ 14 ଦିନର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 28 ଓ 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ସେମାନେ ମାପ କରି 20 ବେଁ ପାଣି ପାଇଲେ, ପୁଣି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ମାପ କରି 15 ବେଁ ପାଣି ପାଇଲେ। କାଳେ ଆମମାନେ କୌଣସି ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁ, ଏହି ଭୟରେ ସେମାନେ ପଛ ଭାଗରୁ 4ଟା ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଦେଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ଯାହା ଜଣାଯାଏ ସେମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଓ ଜଳର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ କମି ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେପରି ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ଯାଇ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ 4ଟା ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ପାଉଲଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସେହି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 30 ଓ 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ନାବିକମାନେ ଜାହାଜର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଲଙ୍ଗର ପକାଇବା ଛଳରେ ନୌକା ଖଣ୍ଡିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଜାହାଜରୁ ପଳାଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ପାଉଲ ଶତସେନାପତି ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନେ ଜାହାଜରେ ନ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପାଉଲଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ନାବିକମାନେ ଯଦିଓ ବାହାରି ପଳାଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇ ପାଉଲଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ ଓ ସେ ନାବିକମାନେ ଜାହାଜରେ ନ ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଥିଲା, ସେହି ଜାହାଜ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜାହାଜରେ ରହିବ ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। କାରଣ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଓ ଜାହାଜର ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ନ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥିଲା। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ରୁହ। 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ନୌକାର ଦୌଡ଼ି ସବୁ କାଟିଦେଇ ତାକୁ ଜଳରେ ପକାଇଦେଲେ। ପାଉଲ ଶତସେନାପତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇଦେଲେ ଓ ସେହି ଶତସେନାପତି ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେହି ଶତସେନାପତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇବାରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନୌକାର ଦୌଡ଼ି ସବୁ କାଟି ପକାଇଲେ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ସେହି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ 27 ପର୍ବର 33 ଓ 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦିନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜିକି 14 ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ କିଛି ଭୋଜନ ନ କରି ଅନାହାରରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ କିଛି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛି, କାରଣ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରয়োଜନ। ଯେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାରି ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 14 ଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ବିଜାତୀୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ଉପବାସ କରିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ପାଉଲ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉପବାସ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସେହି ଜାହାଜକୁ କୂଳକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳତଃ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 27 ପର୍ବର 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଏହିସବୁ କଥା କହି ରୋଟି ଘେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ରୋଟି ଘେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପାଉଲଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା ଏକ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା। ହୁଏତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ କି ନା ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ, ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ରୋମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଉଲ କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥରେ ରାତ୍ରିରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ପାରି ହୋଇ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରର ଆରପାରିକି ଯିବାକୁ କହିଲେ ଓ ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ସେହି ଝଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଉ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯଦିଓ ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ଯେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଝଡ଼ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏପରି କହିବା ବା ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଝଡ଼ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହୁ। ସେ ସେହି ସମସ୍ୟା ବା ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତରେ ରହିବେ ଓ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ, ତାହାଙ୍କର ସେହି ମହାନତାକୁ, ତାହାଙ୍କର ସେହି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ନିମନ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। 36 ଓ 37 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ଆମମାନେ ଜାହାଜରେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 276 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଜାହାଜରେ 276 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 38 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଜନ କଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗହମ ପକାଇ ଦେଇ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଜାହାଜର ମାଲପତ୍ର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। 39ରୁ 44 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ମେଲିତି ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାଉଲ ଓ ସେହି 276 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନିରାପଦରେ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତର ଜୀବନ ଆଶା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜଗତ ରୂପକ ସାଗରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନ ରୂପକ ନୌକାରେ ବସାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସମସ୍ତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରାଇ ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆଜି ଏହି କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ପାଉଲ ରୋମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ
ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ନାବିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗୋଚର ରଖିନଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତକୁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଏଠି ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ତୁମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ତୁମେ ତୁମର ଅଭିମତ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୌରବ ହୁଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର ହୁଏ। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର କର, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ତୁମର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭରିଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 0444908126 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବରହମପୁରରୁ ସୁନିତା ସାହୁ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।